Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and ಸಾಲಿನ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣಾ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತು ನಾವು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ಸತತ 4ನೇ ಶನಿವಾರ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ 4 groups based on their houses and every group has different color of t-shirts. Okay, I hope all the guys are ready. Are you ready? Yes, okay. ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಕಪ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೋಳ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಾದಂಥ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಧೋನಿ ಸರ್ ಅವರು, ಪೋಳ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್: I would never ask any serial wise question. I will read the same question. ಪ್ರತಿ 3 ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈಜಿ ಬಂತು, ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್, ಅದು ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಕ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ತಂಡ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ತಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ PV Sindhu team, PT Usha team, and last one is Virat Kohli team. Okay, there are 6 questions, 6 numbers. Which is your choice number? ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. Okay, their choice is first question. Every day Swami slept beside. Okay, before giving the options, they have given the answer. Right answer, give them a big round of applause. 10 points. Every day Swami slept beside. The options were A burglar, B mother, C granny, and D father. Yes, he slept beside granny. Right answer. Now we will go to the second team, that is PV Sindhu. Your question number 6th one. Okay, your question is: Satish Gujral was I would like to read the options. A painter, B an architect, C a sculptor, D all the 3 above. ಎತ್ತು ನಿಂತು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವರು? ಆಲ್ ದ 3 above. ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. Listen well. Okay, good answer. Give them a big round of applause. 10 points. Okay, your question number 1, 6 completed. 1, 6 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನಡುವಿನ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. Question number 3. Okay, question number 3. The first law minister of independent India was A. Gandhiji, B. Nehru, C. Dr. Babu Rajendra Prasad, D. Dr. Ambedkar. ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಏನು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮಗೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ BR
Ambedkar. Right answer. Give them 10 points. 1, 3, 6 are completed. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2, 4, 5. Your choice. Question number 5. Dash dash will ensure our safety in this world. I would like to repeat the question. Dash dash will ensure our safety in this world. Option A, politicians. B, scientists. C, atom bombs. D, money. May I repeat the options? Okay. Option A, politicians. B, scientists. C, atom bombs. D, money. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಅವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. You have only 30 seconds. I have repeated 2 times. Okay, once more. A, politicians. B, scientists. C, atom bombs. D, money. C, atom bombs. Right? No, it's a wrong answer. Who will ensure in this world? Scientists. So this is the first round we have completed. First team has scored 10, second team as well as 10, and third one, Virat Kohli team has to open the account. Now we will go to second direct question round. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕೊತೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಅಂದಾಜು ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. 1 to 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. there are 12 questions. ನಿಮ್ಮ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Question number 8. What are the changes explained by the poet when he goes off to outer space tomorrow morning? I repeat the question. What are the changes explained by the poet when he goes off to outer space tomorrow morning? You have 30 seconds. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. There is no letters and no emails. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕಗಳು. ಒಳ್ಳೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್, ನೋ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್, ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಕಾಲ್. 5 hours ಈಚ್ ಮೇಡಮ್. ಟೀಮ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 5. ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಸರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸಾರಿ, 8 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. Question number 10. Why did the Americans come up with complaints to the storyteller? Why did the Americans come up with complaints to the storyteller? You have 30 seconds time. Next teams get ready. If they don't give the answer. Wrong answer. Pass. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್. One more sentence. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ Pass. ಮೈಕ್ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ It is general answer. ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ Okay. they are serving the fruits and flowers. Yes, they plucked the fruits and flowers. So 5 bonus marks to Shreyanka Patiliti. Okay, now the question goes to PV Sidhu team. Your question number 8, 9, 10 completed. Question number 12. Hanif was dabbed in arts. Give examples. Hanifuddin was very good at arts. Give examples. You have only 30 seconds time. Your timing is running away. ಸಮಯ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ನೀನು ಹೇಳು ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಉತ್ತರ ಬಂದ್ರು ನೀನು ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? Useful things in waste materials. Yes, he sketched well. He made cards with waste materials and he played drums. Remember the answer. So, your question 8, 10, 12 completed. ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. 1. Anant was a talented boy. Explain. Take the mic. Was a great student. His school was fastest. He played the. One more point. Complete. ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ. Anand was the best table tennis player in his school. He was the fastest runner. Composed his own songs in Satan. Yes, good answer and absolutely right. 10 points to Shreyanka Patil team. And all the, let's give a big round of applause to all the students. Applause means chappale barsi. Okay, now we will go to the next round. It is ಇದು ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಟೈಮ್ 3 minutes. Only 5 questions are there. Time starts now. 3 minutes. You have 5 questions. ಕೆಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶ. ಇದೆ 60 seconds left. ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸತತ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಈಗ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ, RC ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.
They are not mine. They are not mine. A. Name of the lesson. Tamil. Second question. Who said this? Leon Medio. Wrong. ನಾನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೇಡ್ ಟು? ರಾಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ದೇ ರೆಫರ್ ಟು? Trees. Correct answer. When was this said? Yes, that's the right answer. 2 answers correct. 4 marks, madam. Okay. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. Question number 2. Okay. Statement ಮಾತ್ರ 2 ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ. Take him home. Give him the things he likes. Take him home. Give him the things he likes. Name of the lesson. Colors of silence. Wrong answer. Who said this? Doctors. Right. Who was this said to? Who was this said to? His family. Family, our parents, right? Who does he refer to? Anand. Anand, right answer. Why was this said? Yes, he could not completely get cured. 4 correct answers, so 8 marks. Good, give them a big round of applause. 1, 2 completed. 3. Okay, serial ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Isn't God upon the ocean just the same on the land? ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Isn't God upon the ocean just the same on the land? Name of the poem. Wrong. B. Who asked this? Next question. C. Who was this asked to? Next. Where was this asked? And the 5th question. When was this asked? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Isn't God upon the ocean just the same on the land? Name of the poem. The Ballad of the Tempest. Who asked this? The captain's daughter. Who was this asked to? Yes, to her father. It means captain. Where was this asked? Hey, try money. The ship was hit by a storm. Okay. When was this said? When all the seamen had lost the hope. No mas. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, 1, 2, 3 ಮುಗಿದಿವೆ. ಇನ್ನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಸಾರಿ ಓದ್ತೀನಿ. My son is not dumb, sir. My son is not dumb, sir. Name of the lesson. Right. Who said this? Right answer. Who was this said to? To the headmaster. Good. Who is the son referred here? Next. Why was this said? Okay, 3 answers correct. 6 marks. Alla son yarile? Who is the son? Satish. When was this said? Yake helidru? The headmaster said, this is a school for normal children. Take your son to a dumb or deaf school. It hurted his father. Okay, so far
ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಟೀಮ್ 32 points. PV Sindhu 34 points. 15. Yes. ಹಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕೊನೆ ರೌಂಡ್. ಈ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಜರ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಜರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಓಪನ್ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಬಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಈ ಲಗೋರಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ ಲಗೋರಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮೊದಲು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾ, ಇನ್ನ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಐತಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಓಡಿ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿಂದ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು. ಸರ್, ಯಾರು ಮೊದಲು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮಗೂ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಂತರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಜರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಬಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 2 ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಸರದಿಂದ ಬಂದು ನೀವು ಮೊದಲು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ -5. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಅದಾವ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ದಾಗ ಆಯ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಒಂದೊಂದು. ಓಕೆ, ಹಾಂ. That's good. 5 points. Santosh sir is the taller than any other. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. No other sir in the school is as tall as Santosh sir. Okay, good. Right answer. Give them a big round of applause. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 10 points. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಪನ್. ಹಾಂ, ಆ ಸ್ಕೋರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಓಪನ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂಕಗಳು, ನೆನಪಿರಲಿ. Jagnur boys like tractor songs nowadays. Jagnur boys like tractor songs nowadays. Change into passive voice. Yes. Okay. ಸರ ಶೆಟ್ಟರ್ದಾಗಿಡ್ರಿ, ಆ ಪಾಲನೆಗಳು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಮುಗಿತಿದ್ದವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಜಾಗ್ನೂರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಹಾಂ, ನಾ ಡ್ರೈವರ, ನೀ ಕಂಡಕ್ಟರ, ಜೀವನ ಇಲ್ಲ, ಟರಾಪರ. ಕೊನೆ ಶಬ್ದಗಳು ನೌ ಡೇಸ್. Right answer. Give them a big round of applause. Okay, next one. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ದೇವರಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಸೇಡ್. ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಕುಂತು ನೋಡೋದು.
Devarmani madam said, I make kaju masala mixed vegetable today. Devarmani madam said, inverted commadalli, I make kaju masala mixed vegetable today. Change it to indirect speech. ಹೇಳಿದ್ರೆ -5 ಅಂಕಗಳು. ನಾನೇ ಬರಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ದು ಎತ್ತು ಓಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಹಾ, Devarmani madam said that she made kaju masala vegetables that day. ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟರು ಇರಲಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. How did, listen to the question. ಇರ್ಲಿ, ಹಾ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆ, ಆ ಸಮಾಜ, ಆ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿತೈತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೀವೇನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದ ಅವ್ನು ತನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಕತ್ತ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅನಂತ್ಸ್ ವಿಶ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್? ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾ, Smita went to concert to the Pandit Ravi Shankar and he enjoyed the concert. Last she went and with the Pandit Ravi Shankar and Pandit Siddhartha and he requested them. He told the whole story of his brother Anant and he there are 2 musicians and then the Pandit Ravi Shankar said, what shall we do? Then such Radha said, okay, we are go and you will consult to his brother and his last. right answer. Smita attended the concert. She requested 2 musicians, Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Raka. The kind-hearted musicians agreed. They came to Anant's house. They played the music. It was a chance of a lifetime. Okay. ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ರಿ. ಓಕೆ ರೀ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೊಂದು ಫಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡಲ್ರಿ. ಹಾಂ ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿ 6 ಚೀಟಿಗಳಿವೆ. ಹಾಂ, ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಒಂದೊಂದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೀಮ್ ವೈಸ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಹಾ, ಒಟ್ಟು 8 ಚೀಟಿಗಳಿವೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈವ, ಏನು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಈಗ ಬೇಡ್ರಿ
ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ ಬಿಡೋದು. ಹಾ, ಒಬ್ಬರು ಚೀಟಿ ಹತ್ತಿ ಒಂದ ಹಾಕೆ ಅದ್ರ ಕೊಡಿ, ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರಾಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ, ಇದ್ರಾಗಿ. ಅವೊಬ್ಬರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಬೇಕಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ದಯ ಬರ್ಬೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾ, ಹಣವಪ್ಪ ನೆನೆಸಿ ಚೀಟಿ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎಲ್ಲ ಫನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಎರಡು ಕೀಗಳಿಂದ ಯಾವ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಕೀಗಳಿಂದ ಯಾವ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಈ ಎರಡು ಕೀಗಳಿಂದ ಯಾವ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಮಂಕಿ ಅಂಡ್ ಡಾಂಕಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಂಕಿ ಅಂಡ್ ಡಂಕಿ. ಹಾ, ನೋಡಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಬಂದಾರ, ಚೀಟಿ ಹತ್ತಿ. ಎಸ್, ಲಕ್ಕಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಏನ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಈಜಿ ಐತಿ. ದೊಡಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೊಡಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪೆನ್ನು, ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪೆನ್ನು, ದೊಡಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಪೆನ್ನು, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಪುಸ್ತಕ, ಕತ್ತರಿ. ಕತ್ತರಿ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೇಳ್ಯಾರ ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಅದೇನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಏನು ಮುಗಿತ ಇಲ್ಲ, ಬಡಬಡ ಇನ್ನ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ಚೀಟಿಗಳಿವೆ. ಯಾರು ಬರ್ಸಾತಾರ ಅವ್ರಿಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವೇ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಕಸ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆಲಸ. ಈ ಬಾಟಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕು ಕೊಡ್ರಿ. ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ತಡಬರ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ತರ ಏನೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಒಂದೇ ಉಳಿದೈತಿ.
ಹಾಂ, ದೈವಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಸಹಿತ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ ಎದ್ದು ಬರ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಯಾರು ಶಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬೇಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ ಸೋಮವಾರ ಹಾಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಮಲಾಪುರ ಸರ್ ಅವರು ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುರುಪು ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 2 ಅಥವಾ 4 ಜನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸುಷ್ಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬರ ಯಾರು ಇಬ್ಬರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ ಉಣ್ಣೋದ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ SSLC ಇರಲಿ 9th ಅವ್ರಿಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತ ನನಗಂತೂ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಅದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯಮಲಾಪುರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡಿದೆ. PV ಸಿಂಧು ತಂಡ 34 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತಾದರೂ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು 72 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ